ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोरोना के इस दौर ने हर किसी की कमर तोड़ के रख दी है। आलम यह है कि 25 तो 30 रुपए तक विकण वाली सब्जियां हुण 2 रुपए तो लैके 5 रुपए तक विकदियां हन। संगरूर दे लहरा गागा दे पिंड संगतपुरा विच किसानां ने अपने खेतर विच 3 तो 4 एकड़ च सब्जी दी खेती शुरू की, जिस विच हरी मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन अते होर कई सब्जियां भी लगाईयां। इन्हां सब्जियां दे भाव डिगण कारण किसान काफी चिंतित हन। उन्हां दा कहना है कि उन्हां नूं काफी घाटा पिया है। मेरा नाम धर्मजीत सिंह जी, संगतपुरा। हाँ जी, सब्जी की काश्तकार करते हैं जी। असी मैं 3.5 किले लाए हुए ने, पर सरकार वालों कोई रेट नहीं मिल रहा सानू। जिमें कि असी खीरा लाया हुआ जी, खीरे का भाव जो अज वो 2-2.5 रुपए विक रहा है। 2-2.5 रुपए भी जे असी कोई वध लिफाफे लै जाने, हो सकता वो 5-4 ही विकण, बाकी सारे वापस लैके आने पैंदे। मतलब गल उस तो बाद करिए जी, असी बताऊआं दे बैंगन कहने जिन्हों, वो भी अज ही मैं पात्रा के व्यापारी का मैनू फोन आया एक भी तुसीं ऐ करो जी, 4 रुपए तोड़ के सानू पैकिंग करके इत्थे पात्रा छड्ड जो। हुण तुसीं लाओ जी, इत्थे तड़ा रहे हाँ, फिर उन्होंने लिफाफे 'च पैकिंग करांगे, तोलांगे, साधन करा के लैके जावांगे, छड्ड के आवांगे। शिमला मिर्च है जी, शिमला मिर्च का भी रेट 2-2.5 रुपए 3 रुपए शिमला मिर्च का रेट है, जिहदा कि घट्टो घट्ट रेट 20-22 रुपये रेट होना चाहिए। ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 17-18 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਖੀਰੇ ਦਾ ਵੀ 17-18 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੜਾਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8, 7.5 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 7-6-7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ, फिर जाके किसान का घर पूरा हो सकता है। सानू कुछ भी ये कुछ बच नहीं रहा, साडे सारा मतलब सौदा गल पै रहा है। तुसीं शिमला मिर्च लाई है, शिमला मिर्च का कारण की है? खराब होने या रेट घट होने का की कारण हैगा? कारण तो मेन हैगा जैन साहब, मेन कारण तो हैगा जी करोना। करोना करके जिहड़े इत्थे मतलब वो बनाउंदे सी पीजे बर्गर वगैरह, वो बंद हो गए। फास्ट फूड बनाउंदे सी जिहड़े मैरिज पैलस भोगां ते होटलों च वरती जाती सी, वो सारे बंद हो गए जी, बंद हो गए, लैणों हट गए। तां करके इस करके इहदा कोई रेट नहीं रहा। हुण मतलब असीं की करिए, मतलब ये जिहड़ी दवाई है हफ्ते बाद एक तड़ाई तो बाद इहनूं दवाई भी हुंदी है जिहड़ी कि बहुत महंगी कॉस्ट दी है। इस करके जी हुण तुहानूं असीं मैं दिखाना भी जिहड़े पेडे सुक रहे ने, असीं हार के इहनूं रे स्प्रे करनों हट गए भी हुण की करिए, सौदा गल पै रिहा सारा। की सरकारां जिहड़ियां कहंदियां भी असीं नਵੇਂ धंधे शुरू करवा रही है, होर करवा रही है, वो तो संतुष्ट नहीं है? तुसीं जिहड़े लगातार कह रही है नहीं जी, सरकार तो हवा च गल्लां कर रही है। सरकार तो आके अखबारां च कहंदे ने भी सहायक धंधा बनाउणा चाहीदा, फलाना करना चाहीदा। असीं कहंदे बिल्कुल ही उन्होंने कोई आके किसी महकमे के बंदे ने, किसी एग्रीकल्चर के बंदे ने, किसी यूनीवर्सिटी के बंदे ने, किसी भी महकमे के किसी अफसर ने साडे नाल आके गल नहीं कीती। ना ही कोई सरकार का बयान आया भी असीं सब्जियां वालियां खातर कोई स्पैशल दे रहे हैं उन्होंने। पर उन्होंने इस करके सानू प्रॉब्लम है जी इस गल की। सरकार नूं भी असीं मतलब इसकी बेनती करते हैं भी साडा घट्टो घट्ट सुण तां लओ, दिओ ना दिओ तुहाडी मर्जी है, पर घट्टो घट्ट किसान का जे सुण के इन्ने च बंदे का दुख तो दूर हो सकता जी। असीं हासी मजाक च ला लईए इस गल नूं, पर कुछ नहीं कर रही सरकार। कि जिवें कणक ते झोने का रेट फिक्स है, कि तुसीं चाहुंदे हो भी सब्जियां दे भी रेट? बिल्कुल जी, असीं चाहुंदे हां भी रेट दा फिक्स होना चाहिए तो उन्होंने क्वालिटी तय कर लेनी चाहिए है। उस क्वालिटी तय करके दिंदा किसान तो वह लो, जे क्वालिटी नहीं करके दिंदा तो रिजैक्ट कर दो उस गल नूं भी इसका जिहड़ा रेट है वो बिल्कुल एक होना चाहिए, बन देना चाहिए इन्हों, उस मुताबिक क्वालिटी लो। पर इस गल का कोई दम नहीं समझ लग रहा जी। कोई आके सरकार नहीं पुछ रही, कुछ नहीं कर रही, ठेका भी नहीं मुड़ रहा। सानू 75 ਤੋਂ 80% का जिहड़ा हैगा वो घाटा पै रहा है। सरकार नूं असीं बेनती करते हैं भी आके साडी पुकार तां सुणो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3.25 ਏਕੜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਠੰਡ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਚ ਤੇ शिमला मिर्च की, ਜਿਹੜੀ शिमला मिर्च की खेती है महंगी खेतियों चों मनी जाती है, एक क्योंकि इनू फंगस वगैरह ज़्यादा आती है
ਤੇ ਇਹਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 15 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਦਾ 2-3 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਬਰੀਕ ਮਿਰਚ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 35-40 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 7-8 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 30 ਜਾਂ 33 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ, ਆਹ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਵੇਚਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਸਤੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 50,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਕਣਕ ਤੂੜੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।